Good morning, my dear students. In the previous class, we discussed about the characteristics of business activities. And in today's class, we discuss about the types of activities and their differences between the types of activities. Here, one thing observe that in types of economic activities, there are three types. What are all those? First one is business. Second one is profession. Third one is employment. These three are the major kinds of economic activities. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. In previous class, we discussed the business meaning, definition and characteristics of business. So now we discuss the meaning of profession. Here, profession includes those activities which requires knowledge, skills to be applied by individual in their occupation. Profession means it requires some special knowledge, skills, and it's having some aspects like tactics, using their skills. Business ಗೂ profession ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ here they have used the knowledge, skills. Profession ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಟೀಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. And employment means kelsa or udyoga or any work. It refers to the occupation in which people work for to others and get their remuneration like salary. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Businessmen expect the profit, but in profession the reward is the fees. When come to the employment, the reward for the employment is salary or wages. ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಫೀಸ್. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, PM, ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ವೇಜಸ್. These are the major classification or kinds of the economic activities. So in this class we discussed what are the difference between business, profession, employment. ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. There are some differences between these three. What are all those? Now we discuss. The first economic activity is business. The second economic activity is profession. And third economic activity is employment. Already I told that
business, profession, employment are the three major classification comes under the economic activities. Economic activities are divided into three major categories. What are those? Business, profession, employment. We know the meaning of these three. So now we the comparison between business, profession, employment. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Entrepreneur. Here entrepreneur, I already told that entrepreneur is a person who takes the risk and one who starts the new business. ಆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಈ ಥರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ MBBS ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ LLB ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. Membership of a professional body and certificate of practice. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿನ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ just nature mode of establishment by the appointment of the letter. Or appointment letter or order copy ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಇಫ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ another difference classification is nature of work. Nature of work ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. provision of goods and services to the public.
ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬೈ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಟು ದಿ ವಿತ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ personalized expert services. ಇದರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಫೀಸಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಫೀಸರು 9ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 9ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಂದರೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ qualification. Qualification means education. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರಬೇಕು, MBBS ಓದಿರಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗಿಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಐಡಿಯಾಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. No minimum qualification. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬರೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ MBBS ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಲಾಯರ್ LLBನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇ ನೀಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. For their profession they need the minimum qualification. So expertise and training in a specific field must based on profession. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಓದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಥದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ ಟೀಚರ್, ಫಾರ್ LLB, ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್. Here also they need the minimum qualification. For example, in office they work as a manager, they need minimum qualification like degree or double degree. If they work as an HR, they also need their minimum qualifications like degree or master degree. So here also in profession minimum qualification is required, in employment minimum qualification is required. But in business there is no minimum qualification, but they need the knowledge. These three also need the knowledge. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಐ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್.
Next difference is reward. Reward means return. Reward or return. Business model ಏನು ಕೇಳ್ರಿ ನಾವು with the objective of achieving the profit. So they expect in reward as or return as profit. Profit is the major sources of business. So they expect the profit as an return. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ರಿವಾರ್ಡು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ CA ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಸ್. ದೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫೀಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. Here employment, what they expect, salary or wages, salary or wages as in return. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ profit is also a monetary benefit, professional fees are also monetary benefit, salary and wages are monetary benefit. These three are the monetary benefits. That's why these three are the economic activities. Economic activities ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್. This is the one of the comparison between the business, profession and employment. The another one is capital investment. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. The next is capital investment. Capital investment required as per the size of the business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದಲೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. As per business. In previous class I told that the business may be the small or business may be the large, whatever it may be, capital is essential for any business. If we start any business without capital, we cannot start any business. Minimum capital is required. So the major thing we observe that business ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 lakhs ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 30 lakhs ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is different, but capital is essential for both the business. So required as per the business. So professionally limited capital ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, limited capital require, limited capital needed for establishment. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಮಿನಿಮಮ್
ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೇಬಲ್, ಬೆಂಚ್, ಚೇರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸ್, ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್. Here also required the capital, here also required the capital. But when it comes to the employment, there is no capital required. No capital required. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಆಫೀಸ್ ನಂದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಆಫೀಸ್ ನಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. In business, capital is required as per the business. Limited capital needed in profession. There is no capital in employment. And third comparison and fifth comparison, risk. Risk ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಿತೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು 100 ರೂಪಾಯೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ಲೈಕ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್-19 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಸಹ ರಿಸ್ಕು. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಫೇಸ್ ದ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ very less risk, but risk will be there in profession also. When comes to the employment, fixed and regular pay. For example, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಇಯರ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಫೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ 20,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅವ್ರು 20,000 ಕೊಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗೋಸ್. ಮಂತ್ಲಿ 20,000 ಇರೋದು ಮಂತ್ಲಿ 20,000 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸು ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 10 ಜನ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ 5 ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ
constant of profit, there is no constant of fees, but here constantly regularly fixed and regularly pay, monthly ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And the next one is code of conduct. Another difference we can observe that code of conduct. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೂಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in business there is no certain rules and regulation they should follow. The rules and regulation is intave irtave, ive neeti niyamalanu follow madbeku anta iralla. So some restriction may given in the business. When it comes to the profession, professional code of conduct is to be followed. Professional code of conduct to be followed. In business there is no prescribed code of conduct. When we comes to the profession, prescribed code of conduct. For example, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. Norms and when it comes to the employment, norms of behavior laid down by the employer to be followed. Office rules and regulations should be followed. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಆಫೀಸಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫೀಸ್, ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಲೆಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಆ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is no prescribed code of conduct, there is no prescribed rules and regulation. Here professional code of conduct will be there, and in employment some of the rules and regulation will be there based on the office. So suitability, another one is suitability. When it comes to the suitability, we observe the sum of the differences. Like suitable for ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಂಪನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಂಪನಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when we comes to the employment formed by the service agreement, it is also formed by service agreement.
ಆ ಆಫೀಸಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ suitability for sole trading partnership, proprietorship, partnership company, it is suitable for the individual and it is formed by the service agreement. And later we discuss the transfer of interest. Transfer. When we comes to the here, transfer possibly some formalities. Transfer ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. And when we comes to the professional, not possible. Professionally, transfer of interest not possible. When we comes to the employment, the profession employment also the transfer of interest is not possible. In business, some of the reasons they can transfer of interest. So these are the major comparison or differences between the business, profession and employment. Once again I recall this all. One thing you observe that in economic activities there are three types. What are all those? Business, profession, employment. So when we compare these three, we identify the some of the difference. Like ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಲಾಯರ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, LLB ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ mode of establishment the employment. The another is nature of work. ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕು, ಲಾಯರ್ಗಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೀಚರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ದಿರೋನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆನೆಸ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So if we study the 1ನೇ class is not matter, the qualification is not matter in business. They need knowledge. When we comes to the profession, they need the qualification. Qualification is essential for the ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ MBBS ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. In profession, they expect the professional fees. Like doctor cures the patient, in return patient gives to doctor fees. They expect the fees. In employment, they expect the salary. All the 3 expect in return the form of monetary benefits. In business, they expect the profit. In profession, they expect the professional fees. In employment, they expect the salary. And the next thing is capital investment. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ದರ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದರ ಆಗಿರಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಅವ್ರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಬೆಂಚ್, ಬೆಡ್, ಟೇಬಲ್, ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳನೇ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ನನಗಿನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಇಯರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ 3 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಫೀಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದನೋ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ 20,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ 20,000 ಆ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 20,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 20,000 ತಗೊಂತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 20,000 ತಗೊಂತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ 10,000 ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಇವನಿಗೆ ಫೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಇದೇ ಥರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಫೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 2 ಗಂಟೆಗೆ, ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 9 o'clock ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, 4ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ little bit. When compared to the business or profession, the rules and regulation or code of conduct will be high. And another difference is suitability. Business ಅಲ್ಲಿ suitability ಯಾರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಥರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕರ್ಕೊಬೋದು, 4 ಜನ ಕರ್ಕೊ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. I think you understand these 3 comparison. And once again we recall that ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ 3 ಓನ್ಲಿ. Types of economic activities. Types of economic activities divided into 3. First one is business.
ಎರಡನೇದೇನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಮೂರನೇದೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. So economic activities may be divided into three major categories. One is business, profession, employment. ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ and the characteristics. So in profession we know the meaning, definition, and also here in profession there are some of the characteristics are there. What are those characteristics? For profession, the service rendered they require the technical skill, special skill, experts knowledge. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇದರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಯರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. As it is in profession they expect the fees, and every profession is required to follow the rules and regulations of the association. Already told that professional iroru some of the rules and regulations follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಟೀಚರ್ ಇವರು ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್. Here also some of the features regarding the employment. In case of employment, there is a relationship between employer and employee. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ವರ್ಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಡುವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. These are the relationship between takes place between the employer and employee. Employment acts accordance with the instruction of the employer. ಇಲ್ಲ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸೇಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್: ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೀಕಾಲ್,
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳು, ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಷನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ these things we learn in the previous class. In the next class, in the upcoming class, we should discuss this topic. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Classification of in upcoming class means in next class we discuss the classification of business activities. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In upcoming class we discuss these aspects. So today we discuss the comparison between the business, profession, employment, and we discuss the meaning of profession and meaning of employment and their comparison between the business, profession, employment. So in upcoming class we discuss the classification of ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಧಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಟು ಟ್ರೇಡು. ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ಅದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದೆ. ಅದು ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So today is enough. Thank you my dear student for listening my class.